परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। सम्मान्य लिंगराज भाई भानु भाई सहित संकुतला अपा सहित समस्त गुरुजन मान को मोर आंतरिक प्रणाम। सान मान को बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा आस्था बहुत बहुत शुभेच्छा। माँ का पाद पद्म समस्त प्रार्थना किपरि आमे माँ प्रभु को पढ़ा को बुझा को एवं ताकू नहीं जीवन बंचा सक्षम हो प्रार्थना सहित आज श्रद्धा कार्यक्रम माँ का पाद पद्म निवेदित। आम इंटीग्रल हीलिंग बहीटीर पार्ट 3 लास्ट टाइम स्टार्ट करथिले क्योर बाय स्पिरिचुअल फोर्स आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आरोग्य लाभ से आरंभ करते माँ कि लेखा पढ़ी आम डिवाइन ग्रेस तार फर्स्ट चैप्टर टी दिव्य कृपा माँ लेखा पढ़ी सारी प्रभु को लेखाटी आरंभ करते गला थर से पुणी स्टार्ट करिए पेज नंबर 143 दिव्य कृपा जो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आरोग्य लाभर प्रथम चैप्टर दिव्य कृपा भगवान को कृपा हमको आरोग्य प्रदान करिबारे कौन साहाय्य करुचे से गुड़ पढ़ुचे प्रभु का लेखारे आज 2-4 लाइन हम पढ़ी जे कौन ना से आउ ताको मु इंग्लिश टी पढ़ुनी गला थर हम 3-4 लाइन जाए पढ़ीचे जे कौन है ना भगवान कृपा मनुष्यर मनर इंटेलिजेंस परी कार्य करे नहीं बा युक्ति बुद्धि द्वारा कार्य करे नहीं सी जेहेतु सी निजे मुक्त तांकर से दिव्य कृपाटी मध्य मुक्त अवस्था रही था सी कौन सी कंडीशन ता भीतर कौन से शर्त जेन कार्य करे नहीं सी गोटे विश्व विधान अच्छी जहाँ से लिखुचंदे कंपासन डिवाइन कंपासन दिव्य करुणा ताको कहउचंदे जहाँ कोठी कार्य करछे ना विश्व स्तर रे ए ग्रह नक्षत्र चलीबाठू आरंभ करी आमर समस्त गछ पत्र पशु पक्षी जहाँ विश्वगत कार्य चलुची सेटा को से कहउचंदे प्रभु कहउचंदे दिव्य करुणा रे से कार्य चली किंतु जेतेबेले आमे व्यक्तिगत कथा को आसुचे सेठी जो डिवाइन ग्रेस रो कथाटे आछे सेठी सीए भी तांकर व्यक्तिगत कृपाटी को आमर व्यक्तिगत अवस्था रे व्यक्तिगत असुविधा गुडी को एतरा साहाय्य करचंदे सेठी से कहउचंदे कोन ना इट इज ए पावर दैट इज सुपेरियर टू एनी रूल विश्व विधान रे गोटे लॉटे अच्छी नियमटे अच्छी विश्व नियम कहूचे जहाँ को आमे ताको भाग्य बोले नाम देछे फेट बोले से जो कर्मर फल बोले आमे ताको बुझीचे से जो विश्व विधान टी कार्यकारी होची विश्व को चलेइबारे इवोल्यूशन को विवर्तन को आगो को नबारे सामग्रिक भावे जो कार्यटी चलीची सेठी कोन ना से नियमर बाहर आ गोटे काम करछि कोन ना तांकर कृपा ताकू से किपर चलाउछंती फॉर ऑल स्पिरिचुअल सीयर्स हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लॉ एंड द ग्रेस सबु आध्यात्मिक दृष्टा माने को जानि परथिले डिफरेंस टी कोन ना ए जो विश्व विधान आ जो कृपाटी विश्व विधान पे कार्य करुछि आ व्यक्तिगत जो कृपाटी कार्य करछि ता भीतर डिफरेंस टी मान जानि परथिले किंतु येट इट इज नॉट इनडिस्क्रिमिनेट पुणी कौन कहउचंती ना ता भीतर भेद अछि ए विश्व नियम आ कृपा भीतर निश्चय गोटे प्रभेद रोचे डिस्टिंग्विश्ड जेटा अलगा है कि अछंती किंतु से कहउचंती कोन ना येट इट इज नॉट इनडिस्क्रिमिनेट only it has a discrimination of its own which sees thing कोन ना सेई जो कृपार जो भेदटे अछि से आम परि भेद नुहे से कोन से भेदटे तांको दृष्टि रे से गोटे भेद कोन ना ए जो आमे जेपरि देखुचे पापी को पापी रूपे आमे कहूचे भल मनुष्यटी कहीं दुख पाउचे आ खराब मनुष्यटी कहीं भल रे अछि एटा होचे से लिखले दैट ऑफ द माइंड अनदर विजन दैट than that of the mind आम मन जेपरि देखुचे आमर मनुष्यर मन ए कैपिटल माइंड पुणी लिखछन एम कैपिटल हेची माने विश्व मन आम समस्त मन मिसिकी भी ताकू जेपरि देखुची ता बाहर कार्यटी चली आम समस्त युक्ति बुद्धि मनटी जदि मिसी जाए
ଆକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଏ ଇନଜଷ୍ଟିସ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ତୁମେ କିପରି ଏତେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ ଠିକ କରୁନ, ତମର ଯୋଉ ବିଧାନଟି ଅଛି ବା ସେ ଜଷ୍ଟିସ ଟି କାହିଁ ଠିକ ହଉନି ଯେତେବେଳେ କହିବା, ମିଶିକି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ବହୁତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେଇଟାରେ ସିଏ କିପରି ଭେଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାର କୃପା ଲାଭ କରୁନାହୁଁ, ସେଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ। A state of grace is prepared in the individual, often behind thick veils by means not calculable. ତାକୁ ହିସାବ କରିବାର ବାହାରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମିଶି ଯଦି ତାକୁ ହିସାବ ବି କରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ସେଇ ହିସାବ ଭିତରେ ଧରା ପଡିବେ ନାହିଁ, ସେ ହିସାବର ବହିର୍ଭୂତ ହେଇକି କୃପା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଜମା ହିସାବ କରିବାନି ଖରାପ ଲୋକଟି କାହିଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲ ଲୋକଟି କାହିଁ ଖରାପରେ ଅଛି, ଏଠି ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ବାଇ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଗ୍ରେସ୍ କମ୍ସ ଦେନ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ, ଭଗବାନ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ସେଇ ରୋଲରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରନ୍ତି। କଣ ନା ତାଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଟା କେବଳ ଆସେ, ଗ୍ରେସ୍ କମ୍ସ ଦେନ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କୃପାଟି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା ସିଏ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। there are these three powers, the cosmic law of karma of what else, ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ, ଯାହା ଆମର କାର୍ମିକ ଲ ରେ ଆମେ ରଖିଛେ, କର୍ମର ବିଧାନ କରିକି ବା କର୍ମର ଫଳ କରିକି, ଫାଷ୍ଟ ସେଇପରି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ, the divine compassion acting on as many as it can reach through the nets of the law and giving them their chance. ସେକେଣ୍ଡ କୁ ସେ କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଣାଟି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବିଧାନଟା ଅଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି, ତାର ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରୁଣା ଅଛି। ଯଦି ସେ ସେପରି ଜଜ୍ ହେଇ ବସିବେ, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ସେପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ତାର କେହି ଏଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବା କୌଣସି କିଛି ସେଇ ନିୟମ ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କରୁଣାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ବିଧାନଟିକୁ କାଟିଦବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ କୃପାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ କିଛି ମଣିଷକୁ, ଯେତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ନିୟମରେ, ମାଙ୍କର ବାଣୀଟି ବି ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଲ ଯଦି ସେ କେବଳ କରୁଣାମୟ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ କରୁଣାମୟୀ ମା ଆଉ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ, ସେଟା କଣ ନା ସେ ଯଦି କରୁଣାମୟ ହେଇନଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଜଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ କସ୍ମିକ ଲ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଆମର କର୍ମର ଫଳ, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କେହି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି କେବଳ ସେ ଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା କମ୍ପାସନ କୁ, ସେ କରୁଣାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ରିଚ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ନେଟ୍ସ ଅଫ ଦ ଲ, ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ଜାଲଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ କାଟିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, କର୍ମର ଫଳ ଏପରି ହେଇପାରେ, ତଥାପି ଏଇଥରକୁ ମୁଁ ମାଫ କରୁଛି ବା କ୍ଷମା କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଚାନ୍ସ ଟା ଦିଆଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପୁଣି the divine grace which acts more incalculably but also more irresistibly than the others. ଆଉ କୋଉଠି ନା ହିସାବ କିତାବର ବାହାରେ ତାକୁ କିଛି ଗଣା ଯାଇ ପାରିବନି, କାଲକୁଲେସନ ତାର ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃପା ଯେତେବେଳେ ତାର ହିସାବ କିତାବ ଆମେ ପାଇବାନି, କାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାହିଁ କେତେବେଳେ କରେ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ନା ମୋର ଇରେଜିଷ୍ଟେବଲି ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଅଦର୍ସ, ଆର ଦୁଇଟି ଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ମାନେ ଇରେଜିଷ୍ଟେବଲି କାମ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ବାଧା ଗୁଡିକ ଖୁବ କମ, ଆଉ ସିଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁଛି ସେ ଗ୍ରେସଟି। The only question is whether there is something behind all the anomalies of life which can respond to the call and open itself. ସେ ଗ୍ରେସଟା କାହିଁ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସମସ୍ତ ଆନୋମାଲି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଅସୁବିଧା, ସବୁ
सत्य आमर समस्त भूल सत्य कह जाय पारे से विश्व विधान रो से आखिरे देखिले विश्व विधान रो आखिरे जहा सब त्रुटिपूर्ण लगे आमर कर्म रे आमर जीवन रे यार सबु परे मध्य ताकू तार पश्चात रे से रही की कार्य करूचंदे कोन पय कैन रेस्पोंड टू द कॉल एंड ओपन इटसेल्फ सब बळे से हमको चांस दोचंदे कोन ना सब बळे से गोटे चांस पुणी दोचंदे मोर कॉल को मते से सुनी पारु बा ग्रहण करू माने भगवान को मनीष किपरि ग्रहण करू तांको किपरि जानू सी कोन चाहुचंती हमटु कोन आशा करूचंती ताके बुझी पारु सब एई कामटी पई से बारंबार हमको से चांस ता दोचंती जे हमर कर्म फल बहुत खराब हवा सत्ते से हमको रक्षा करूचंती कारण तांकर से जो कामटा हबार अछि जे कोन कामटा ना मनीष किपरि भगवान को जानू भगवान को जानिला परे पुणी कोन कहबो ना से मोटर कोन चाहंती ताको जानिबो एई कामटी पई से ग्रेस टाको रखिचंती कोटा ना ए जो विश्वर जो ग्रेस टा जो कंपाशन जो करुणा हमें ताको कहूचे पुणे थर्ड रे जेतोरा हमें ताको कहउथिले इंडिविजुअल ग्रेस को से आसुचंती व्यक्तिगत भाबे जोटी कृपा करूचंती द डिवाइन ग्रेस व्हिच एक्ट्स मोर इनकेपेबल सेठी से कोन करछन इरेजिस्टेबल काम करछ सेठी किछि बाधा नै तांको पई ताको हमें किछि बुझी परिबानी हम बडा बडा भी आश्चर्य जाको मिराकल जाको ना दोचे कारण ग्रेस टा आसुचे ताको हमें कंडीशन में किछि निजे बुझी पारने काहे कि मते आज कार्य करिवला सी ग्रेस टी इरेजिस्टेबल ता पे किछि बाधा नै से ग्रेस काम करिया पई कोनोसी नियम कानून भीतर से बंधन होय the only question is whether there is something behind all the anomalies of life which can respond to the call and open itself with whatever difficulty till it is ready for the illumination of the divine grace केवल से के इति पे कार्य करूची आमे हम निज को तांको प्रति खोली धरिबा तांकर कॉल को रेस्पोंड करिबा से जो डाकुचंते मां डाकुचंते आमे यस मदर कहि परिबा जा कहि परिबा मां को उत्तर प्रत्युत्तर दबा मां हाँ मां जो पचारछन विल यू हेल्प हम कहते यस से आंसर ता पई से ग्रेस गुरा करि चलछन and that something must be not a mental and vital movement but an inner somewhat which can well be seen by the inner eye पुणी से किपर बुझिबा कॉल को केते बेले चिन्हिबा केमती जानिबा ने कोन ना इनर आए हम समझ जानि छ अंतर्दृष्टि द्वारा कोनोसी प्राणिक गतिविधि द्वारा नुहे समथिंग मस्ट बी नॉट ए मेंटल एंड वाइटल मूवमेंट ए जेतेबेले से कॉल दोचंती बारंबार हमको क्षमा दोचंती बारंबार कृपाटी को व्यक्तिगत भाबे देई कि कुआडे नोचन से हमको जा हमें केमते हमर अंतरर स्वरटी सुनि पारु आ अंतरर दृष्टि रे तनको देखि पारु which can well be seen by the inner eye somewhat which can well be seen आमे तांको किपरि ना अंतर दृष्टिटारे केमते आमे अंतर को किपरि यात्रा करू जोठी मा बसिचंती हम हृदय वेदी रे हम प्रार्थना करछे जे साइकिक जगह रे आमे तांको केमते से अंतर दृष्टिटा आमे तर खोली जाऊ मा एटा पई से व्यक्तिगत कृपा गुडी को करूचती if it is there and when it becomes active in front ये तो अच्छंते अंतर रे कि जेते हमें से इनर दृष्टि हमर खोलिबो आ सी एक्टिव हे कि फ्रंट को आसीबे जे हम साइकिसाइजेशन जानिते चैत्यकरण जेते से फ्रंट को आसीबे से कोन करिवे देन द कंपैशन कैन एक्ट though the full action of the grace may still wait attending the decisive decision or change तापर भी कोड आउरी कोन से हम आशा करी बसचंती जे हमें सेठी के जीवा तांको टिके जो ग्रेस गुरा करछन चिन्नी परिबा मां मते कृपा करछंती मते एठो पकतरा में ई थ्रू रे मांग पाखो आसीचे जहां कोट भी सुनिबे ए ग्रेस रो टच हमें पाइचे कारण कोटे असुविधा रे पड़ी डाकीचे आ सेटा हेइचे आ तापर मां को एक्सेप्ट करिचे सेति में से कोन करछन ना से चांस ता काई देछन बाय चांस मो एक्सीडेंट बंचिची बाय चांस मते रोग होइतला मो बंचिची काई के से ग्रेसटा करछन ना हमें डिसीजन ता नबा कोन से डिसिसिव डिसीजन से हमर डिसीजन ता नबा जे गोटे निर्धारित डिसीजन ता नबा कोन ना फॉर और चेंज हमें सेटा को कोन ना परिवर्तित होबा सेति पे मा जा रूपांतर कार्य for this may be postponed to a future hour because some portion or element
of the being may still come between ତାପରେ ବି ସେ କଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାସନ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରେଡରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହଉଛି କିଛି କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଗୋଟେ ଥର କଥାଟା ଭାରି ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ପାଠଚକ୍ରରେ କୌଣସି ସିନିୟର ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସେ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ମାର 4ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ 3-4 ଗୋଟେ 2ଟା ଆଇଟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ଛୁଆ 4 ଜଣ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି ମାର ସେ କାମଟା ଓଭର ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବାର ଡାଇନିଂ ବା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଟା ଓଭର ହେଇଗଲା ମୋ ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ 4 ଜଣ ଯାକ ଭାତ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ କାମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳଉଛି ମାଟା ଇଜି ହଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବିନି ତାପରେ ମାଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା କଣ କରୁଛି ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ବନଉଛନ୍ତି ବନେଇକି ପିଲାଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁନି ଉପାସ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଖାଆକୁ ଏତେ ଛୁଇଁଥିଲା ଏଇ କଥାଟା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କମ୍ପାସନ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ନଉଥିବା ତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନଥିବା ମାନେ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଜଣାଉନଥିବି ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାନି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହଉଛି କାମ ଗୁଡା ସେ ସେତେବେଳେ ସେ କାମଟାକୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମା କମ୍ପ୍ଲେନକୁ ପଳଉଛେ ମା କଣ ଏଟା କଣ ସେଟା କାହିଁ ଦେଲନି ଏଟା କାହିଁ ଦେଲ ଏ ଅସୁବିଧା କାହିଁ ହେଲା କାହିଁ ମୋ ଛୁଆର ଅସୁବିଧା କାହିଁ ମୋ ଘରର ଅସୁବିଧା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗଣଉଛେ ମା ତ ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହଉଛି ଆଉ ତା ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମା ତ ମା ସବୁକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି ସେ କହୁଥାନ୍ତି କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବେଶୀ ମାଗି ବସୁଛେ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ କରି ବସୁଛେ ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ କମ୍ପାସନଟା କରୁଣା କେତେବେଳେ କାମ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ କରୁଣା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ରହିଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କାମଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତର ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନେ ଆମ ନେଚର ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି କେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ତ ମା ଯାଇପାରିବେନି ପୁଣି ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ନେବେ ନା କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ହଉ କିଛି କୃପା ହଉ କିଛି ତ ଅନୁଭୂତି ପୁଣି ଦେବେ ନା ଆମକୁ ଆମେ ତ ଅନୁଭୂତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛେ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଇଲେ 10ଟା ମାଗୁଛେ ମା ଏଇ ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲ ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଛି ଏତେ ଅନୁଭୂତି ମୋର କାହିଁ ମା ମାଗୁଛେ ମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଲାଇନର କଥାରେ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇଯିବ ସେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୋ ମା କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେତେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି ଖାଇଦେବି ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ମାନେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେମାନେ ନିଜର କରୁଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଯେତେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ପିଲାଟା ହେଇଯିବ ମାର କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ କମିଯିବ ସେଇ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ସେ କରିକି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରେସ୍ ମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେଟ୍ ସେ କୃପା ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି କଣ ନା ଏଇ ପିଲାଟା ବି ମୋର କେମିତି ଆସୁ ଏଇ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହଉ ଏଇ କାମଟି ମୋର ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ଯୋଉଠି ସେ ମାସରେ କାମ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ କରୁଣାଟି କାମ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ଲେବୁଲରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିକି ଯାହା ଯାହା ବାକି ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃପା ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମଟି କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି ସେ କାମଟି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଆୱାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥାଟି ସେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବା କିଛି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିକଜ ଅଫ ସମ୍ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଯେ କଣ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ବା ଆମ ମନ କୋଉଠି ଖୋଲି ଧରିଛି କୋଉଠି ବା ପ୍ରାଣ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଆର ସପ୍ତାହ 2ଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଉପାଦାନ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି ବିଙ୍ଗ ମେନି ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଠିଆ ହଉଛି ଆସିକି ଆମ ମନ କୋଉଠି ଚାହିଁ ବସିଲେ ପ୍ରାଣ ଠିଆ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଚାହିଁଲେ ମନ ଠିଆ ହଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ସରିଲେ ଶରୀର ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି
something that is not yet ready to receive. ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମର କୌଣସି ଅଂଶ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଷ୍ଟଟିକୁ ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପା କହିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। But why allow anything to come in the way between you and the divine? ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଏନି ଆଇଡିଆ ସେଗୁଡିକ କଣ? ମା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମନର ଧାରଣା ଆଉ ଅତୀତ ସଂସ୍କାର ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କେତେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା। ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଜ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର କଥା ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଜ ଗୁଡିକ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କଣ ମାଗୁଛେ, ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ନିଜ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କଥା ଭିତରର କଥାଟି ଆସିଯାଉଛି ମନକୁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ବା ନିଜେ ତା ଭିତରେ ଯେ କଣ ନା ମୋ ପିଲା ବାହା ହେଇନି ମା, ମୋର ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି ମା, କି ଏଟା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା। ଏଇ ବାହାଘର କଥାଟା ମୋର କାହିଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମା ମୋ ପିଲା ବାହା ହେଇନି, ଟିକେ ଆଜି ଲେଖିକି ରଖିବେ ବାହାଘର କେମିତି ହବ କିମ୍ବା ଏମିତି ସବୁ କହୁଛେ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ତାମାନେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ମାଙ୍କ କାମ, ମାନେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଛେ କି ଟିକେ ଫୁଲ ସକାଳୁ ଦେଇଛେ ପୁଣି ସେ ଦେବାଦେବୀ ଭଳିଆ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଗୁଡିକ ମାଗିବା ଛାଡିଦବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କମ ହେଇଯିବ। ଇୟା ଯାହା ବୁଝା ପଡୁଛି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିନେବା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଆଲାଉ, ମା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତମେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଥା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି। କଣ ନା ଆଇଡିଆ, ଏନି ଆଇଡିଆ ଏନି ଇନସିଡେଣ୍ଟ। କୋଉ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଧରି ବସିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଥା ଚାଲିଛି। ମା କଣ କଲେ, କଣ ମା କରିପାରନ୍ତି ଏପରି ମନର ଧାରଣା ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଏଇପରି ସିଏ ଆସିକି ମା ଆଉ ଆମ ମଝିରେ ଠିଆ ହଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଖେଳ, ଗେମ୍ ଟା ସେଇଠି ଅଛି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମତେ ପସନ୍ଦ ହଉନାହିଁ, ଆଇଡିଆଜ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଧରି ବସିଛେ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଇଡିଆଜ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି କଥା ମନେ ପଡେ। ଯଦି କାହାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ବ୍ରତଟି ଆଜି ଖାଇବେ ନା, କାହିଁକି ପାଠଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ଖାଆନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ବ୍ରତ, ତାପରେ ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଉପାସ କରିବାଟା ଖରାପ କି। ମୁଁ ଲାଗେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମା ଏତେ ବହି ଲେଖିଲେ ତ କାହିଁ କୋଉଠି ଉପାସ କଥା ତ ଲେଖିଲେନି। ମା ତ ଡାଇନିଂରେ 3 ଟାଇମ୍ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଡାଇନିଂ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ଉପାସ କରିବା ଭଲ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଆମେ କରୁଛେ ଆଇଡିଆଜ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ମା ଗୋଟେ ଦିନ ଡାଇନିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଓଳି ତ ବନ୍ଦ ଥାନ୍ତା। ମା କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ବାସ୍ ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ କେତେ ଆଇଡିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଯେତିକି ମତେ ବୁଝା ପଡୁଛେ, ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ ହଜାର ଲକ୍ଷ କଥା ଆମେ କରୁଛେ ଯିଏ ଏଇ ଆଇଡିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଘଟଣା ଆଉ ମନର ଧାରଣା। When you are in full aspiration and joy, let nothing count, nothing be of any importance except the divine and your aspiration. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦେଖ ଯେ ତୁମର ଆସ୍ପିର ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି କିଛି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ, ତମ ପାଇଁ ଜୟଫୁଲ ହବ, ତମ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସେ ମାଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରଖି ମାଗୁଥିବ ସେଇଠି ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଯୋଉ ଗାଉଛି, ସେଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିପାରିବା ଲାଇଫରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତୁମର ଆସ୍ପିର ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସେଗୁଡିକ ଆଇଡିଆଜ ଗୁଡା ନଥିବ, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନର ଘଟଣା ଆଉ ମୋ ମନରେ ନଥିବ, ନା ମୋ ହୃଦୟରେ ନଥିବ, ନା ମୋର ମନର ଧାରଣା ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ମା ଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଘଟିବ। If one wants the divine quickly, absolutely, entirely, that must be the spirit of approach, absolute, all engrossing, making that the one point with which nothing else must interfere. ଯେତେବେଳେ କେବଳ 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 ମାତ୍ର ମା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବେ, ଆଉ ସେଟା କେମିତି ହବ ନା କ୍ୱିକଲି ହଉଥିବ, ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ମା ହିଁ ଆମର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ହେଇପାରିଥିବେ। ତା ଭିତରେ ଆଉ କୋଉଠି ନଥିବେ ପୁଅ ବାହାଘର ଝିଅ ବାହାଘର ଘର କିଛି ନଥିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ମା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ମଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର, କେହି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କେହି ମାନେ ସେଟା କେହି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଛୁଆ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଆଉ 5ଟା ମୁଁ ଛାଡିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 3ଟା ତ ରଖିଛି ମାତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହି କିଛି ନଥିବ।
तामाने आमे मां को किछि मागु नथिबा लेट दाई विल बी डन ताकू एक्सेप्ट करि नथिबा 100% रे हम समझते लेटिंग द ग्रेस वर्क कृपा को कार्य करबा को दियो लेटिंग द ग्रेस वर्क तांकर जो कृपार कार्यटी को करबा को दियो माने आम मध्य करबा को देबा मांकर लेखा द मदर द ह्यूमन माइंड अरेंजेस एंड कंबाइन्स थिंग्स एक्सेप्ट्स और एलिमिनेट्स आम मन गुड़िक किपर आमे आम अनुसार आम मन अनुसार गठन करूँ ताको मिसो कि किसी बाहर करूँ आ किछि ग्रहण करूँ किछि छाड़ी दे एटा होछि हमर ह्यूमन माइंड रो वर्णना देबे आमको जहाँ पसंद आमर गोटे पसंद नापसंद रहिबो नाही कि माँ कौन जहाँ कह मानिजा बाध्य ना मानबू बोली कहीचु कि से आम कौन कर माँ को बही पढ़ू आम अनुसार जहाँ बहुत बढ़िया जन जन कथार शुणी लगे कौन ना माँ को मेसेज को आम कोट अनकोट करूँ कमी ना जमती मत प्रिफरेबल हम आम से चलचे माँ संगे कि कौन करवा ना आम से किसी काटी दो किसी जोड़ी दो एलिमिनेट करू किसी को निज अनुसार माइंड अनुसार अरेंज भी कर दो कहला बेले बा बुझिला बेले बा कार्य लगेला बेले करके आम एक्सेप्ट करू इट डजंट लीव एनी रूम फॉर द ग्रेस से कृपाटी कौन से जगह पाऊनी आम भीतर कार्य करने माँ लेखा जिते बड़े आमे किछि मांकर मेसेज को लेकिन हो पढ़ा को लेकिन हो निजर सुविधा असुविधा अनुसार काटछाट करू किछि नौ किछि मां को ही फेरई दो सेते बड़े माँ लिखुछन इट डजंट लीव एनी रूम फॉर ग्रेस से कृपाटी कौन सी जगह पाए आम भीतर कार्य करने कारण आम हिसाब किताब कर माँ संगे फॉर इंस्टेंस वन इज क्योर्ड ऑफ ए डिजीज और passes an examination one thinks it is due to medicine or one's effort जे माँ को परीक्षा रे पास हो जाओ कि जिते कौन आरोग्य लाभ कर कौन रोग आरोग्य लाभ कर तुम्हें पर कौन भाव जस्ट जो ठीक हो जाए सब कथा तुम कहे आरोग्य लाभ है मेडिसिन काम ड्यू टू मेडिसिन आउ मु पास कली परीक्षा मोर ओन्स एफर्ट मोर निजर प्रचेष्टा one doesn't see that in between these factors ये सब भितर मध्य कई मनुष्य देखि पारेनी कौन ना in between these factors or behind them there may be the grace acting से जो कृपाटी कार्य करूची ताको मनुष्य देखि पारे नहीं if one doesn't recognize the grace को कंडीशन रे काम करे ना जदी आमे ताको चिन्ही पारुने आमे यदि से कृपा को चिन्ही पारुने how can it work मांकर क्वेश्चन मार्क if one doesn't recognize the grace how can it work जदि आमे कृपा को जने चिन्ही न पारे कृपा किपरिवा कार्य करिवो it is as if one had shut one's door against it तापे आमे कबाटे बंद रखछे हम ताको चिन्ही पारुने भितर आसी दबा केमती घरे तो अचिना लोक उपरुने आ सेठी बा आमे चिन्हुने से आसीबे बा काहेकि of course it can work from below underneath so to speak तथापि से कोटि ना कोटि निम्न आसिक भी कार्य करूछन डजंट माने आमे फ्रंट डोर आसे दोने सी को पटे झरका पटे माने आमे जेति जो कृपा लाभ करूचे सी जगह पाउनी आसिया पई बाट पाउनी आम भीतर आसिया पई तथापि सी कोटि जगह खोजुची आम भीतर कोटि टिके पसि आसिया पई डजंट द ग्रेस एक्ट अनकंडीशनली मां को प्रश्न पचराई निस्वार्थ मूलक भावे कृपा कार्य करे नहीं कि yes the grace is unconditional माँ को कृपाटी निश्चय निस्वार्थ मूलक but at the same time how will it work if a man is throwing it away and doesn't recognize it कौन सी शर्त नहीं कृपा कार्य करने किंतु तथापि माँ को but किंतु at the same time एका समय आ गोटे कथा भाव जे कौन ना तुम ताको फोपाड़ी देउथुओ से जाउथुओ तुम ताको काढ़ी के बाहर को फोपाड़ी देउथुओ throwing it away और doesn't recognize either ताको चिन्हिबो नहीं किंबा ताको फोपाड़ी देउथुओ ताले से किपरि कार्य करिवो it would be like a constantly spilling from a cup in which something is being poured गोटे कप रे कि ढाळू छे से छलके माने उछुली के पड़ी जाउची बा हल्ले के एमते पड़ी जाउची कप टी कांस्टेंट नहीं आउ ताले से बा कोन कप रे रहिबो कोन एई परि कृपाटी आसुची आमे ताको रखिबा को दोनु आमे ताको थ्रो इट अवे करछे मा कहउछन इफ वन रिकॉग्नाइजेस मा जा थ्रो इट अवे कहउछन प्रत्याख्यान करो आमे ताको रखुचे
ଆଉ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରଖ ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡୁଛୁ ବୋଲି ମାଙ୍କର କହିବା କଥା। If one recognizes the grace and expresses gratitude, ଯଦି ଆମେ କେବେ କୃପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରୁ, it acts more quickly and more powerfully, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କଣ ନା more quickly and more powerfully, ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଏ କୃପାର। If one recognizes the grace and expresses gratitude, it acts more quickly and more powerfully, ଯେତେବେଳେ କୃପାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରେ, if one recognizes, ଯିଏ ଚିହ୍ନେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ନା କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, expresses gratitude, expresses ମାନେ କହି ବୁଲିବା ନୁହେଁ, ସଂସାର ଯାକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି gratitude, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ 10 ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେ ସିଏ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ ନା କୃପାର ଶକ୍ତି ବଢିଯାଏ ଆଉ କୃପା ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। Isn't it because we are ignorant that we don't recognize it? ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି କଣ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞ, ଆମେ କଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କୃପାକୁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାର ଫଳ କି ମା ଯେ ଆମେ କୃପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି no, I know many ignorant people who having received the grace have expressed a deep gratitude welling up from the heart. ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି ଏଠି ବୁଝାଯାଏ ପାର୍ଥିବ ଦୁନିଆରେ, ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃପାଟି ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ଝରି ଆସେ କଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ, ୱେଲିଂ, ଡିପ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ, ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା, ୱେଲିଂ ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ସେ କଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇପରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପଚରା ଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ସେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କରିପାରୁନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଡଜଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅର୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ କୃପା ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ବା ମଣିଷର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବା ମଣିଷର ଦାବି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଲ, ତା ନିଜର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ୱେ, ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା ବି ଅଲଗା ରହିଛି, ତା ନିଜର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି କୃପାର, ତା ନିଜର ଗୋଟେ ଧାରା ବି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦାବି କରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ, ଭେରି ଅଫନ୍ ହ୍ୱାଟ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି, କଣ କହିଲେ କୃପା କିପରି ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସବୁବେଳେ ସେ କୃପା କରେ। କଣ ନା ସେଟା ଭେରି ଅଫନ୍ ହ୍ୱାଟ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲୋ, ଏଇଠି ଆସିଲେ ମା କଥା। ଆମେ କଣ, ଆମେ ତ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ବା ଆମର ସୁଖକର ସମୟ ଗୁଡିକୁ କୃପା ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପଢିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛେ କଣ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲୋଟି ବି ଆସେ, କାଲାମିଟି ବି ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି ମଣିଷ ହିସାବ। କଣ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲୋକୁ କୃପା କେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା, କିପରି ବୁଝିବା, ଆଉ କାଲାମିଟି ଗୁଡାକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଗୁଡିକୁ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା ଯେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି। ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ମେ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଆଫ୍ଟର 10 years or so, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁବ ବା ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କୃପା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ସେ ତାକୁ ଧରିପାରେନି। କାରଣ ମା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାକୁ କିଛି ନେଇକି ମା ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ସକାଳୁ ଶୁଣୁଛେ କଣ ନା ଅତି ମାନସ ପ୍ରେସର ଦଉଛି ମନ ଉପରେ, ମନ ପ୍ରେସର ଦେଲାଣି ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରେସର ଦେଲାଣି ଶରୀର ଉପରେ, ସେଇଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ରୋଗ ବେମାରୀ କୋଉଠି ଶରୀରରେ, ଏତେ ପ୍ରାଣର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମାଇଣ୍ଡର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପ୍ରାଣର ଏତେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖାଦେଲାଣି। କଣ ପାଇଁ ନା ଅତି ମାନସ ପ୍ରେସର ଦଉଛି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରେସର ଦଉଛି। ବଢିଆ, ମତେ କହିବି ଆସୁନି, ସେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଏଇପରି ଅଛି ଯେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଡି ହବା ସ୍ତରର ଉପର ସ୍ତରଟି ହଉଛି ଅତି ମାନସ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆସି ସାରିଛି, ଆଉ ସିଏ ସବୁକୁ ପ୍ରେସର ଦେଲାଣି, ସବୁକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମା ରୂପାନ୍ତର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସେ ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ର ଇଏସ୍ଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିବା।
ସେଟା କେତେ ବଢିଆ କୁହାଉଛି କଣ ନା ଆମର ବଡି ଗୁଡିକା ବି କେମିତି ଅଛି ନା ସଫ୍ଟ ବଡିଟା ଅଛି, ଗ୍ରସ୍ ବଡିଟା ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା କାରଣ ଶରୀର କଜାଲ ବଡି। ଏଇ ଆଜିକାଲିର କ୍ଲାସ ବୋଲି ଟିକେ ମନେ ଅଛି ଯେ କଜାଲ ବଡି କଣ ଅଛି, ତାର ତିନିଟା ବଡି ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ କଣ ବୁଝିଛେ ଯେ ଆମେ ମରିଯାଉଛେ, ଏଇ ବଡିଟା ସରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ବି କରୁଛେ ଯେ ଏଇ ଲାଇଫଟା ତ ଆଉ କଣ, ଖାଇବି ପିଇବି ନାଚିବି ଗାଇବି ଏନ୍ଜୟ କରିବି ବୁଲିବି ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଯାଉନ, ତିନିଟା ଆଗ ଅଛନ୍ତି। ଏ କାରଣ ଶରୀରଟା ପରମାନେଣ୍ଟ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ସଟଲ ଶରୀରଟା ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ସିଏ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର କଜାଲ ବଡିଟା ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଖାଲି ମ୍ୟାଟର ବଡିଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କର କାମଟି ରହିଛି କଜାଲରେ, ସେ କାରଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କଥା, ଆଉ ଆମେ ସେ ଯୋଉ କୋଉ କାମଟେ କରିବା, ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ସଟଲ ବଡିର କାମଟେ, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଯେତେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ଇନରକୁ ଯାଉଥିବା, ସେତେ ସେତେ ମା କଜାଲକୁ ଯାଉଥିବେ। ଏଇପରି କାମ ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି। କଣ ନା ଟୁ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଆଫ୍ଟର the grace is always there ready to act but you must let it work। କଣ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି କୃପା ଅଛି ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, always there ready to act but you must let it work। ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡିବା ଦରକାର, ଯାହା ମା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରଥମେ କଲେ, ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ କାମଟି ଇନରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ଏଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। and not resist it action। ଆମେ ସେ କୃପାକୁ ବାଧା ଦେବା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। the one condition required is faith। ଆ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ବିଶ୍ୱାସ। କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ the one condition, କେବଳ ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯେ required is faith। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖିବା, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ଯାହା ପଢୁଛେ, କୃପାଙ୍କର କୃପାରୁ ଯାହା ସବୁ ଜାଣୁଛେ, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ହଁ ମା କହିଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ମୋର ବି ହବ, ତାଙ୍କର ବି ହବ, ପୃଥିବୀର ହବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ମା କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ଟପିକଟା ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ମାଙ୍କୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ପୁଣି ଆମ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଫେଥ୍ ଭିତରେ ରହିପାରୁ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କିପରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିପାରେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରେସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ନ ହୁଏ, ସେ କୃପାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୃପାଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କିପରି ଆମେ ସମର୍ଥ ହଉ ମାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ। ମା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଗୁଡିକ ବଢି ଚାଲୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଦିଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କୁ ଏ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ।